अकाल पुरख की सिफत सलाह के साडे खास प्रोग्राम एक ओंकार दे विच देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ सब तो पहला गुरफतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे कोल स्टूडियो विच खास तौर पर पहुंचे हुए ने ज्ञानी रजिंदर सिंह जी, जो कि मुख ग्रंथी ने इतिहासिक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली तो। ज्ञानी जी बहुत बहुत स्वागत है आप जी का। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सब नूं दस दईए कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जां कह लीए श्री अकाल तख्त साहिब वालों जो सोधिया होया नानकशाही कैलेंडर रिलीज़ किया गया, उसके मुताबिक अज वड्डा घल्लूकारा है। हालांकि वड्डा घल्लूकारा 5 फरवरी 1762 नूं वापरिया सी। 5 फरवरी के दिन अज 7 फरवरी है, पर अज सोधे हुए नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक अज की तारीख आई है। इस करके अज जिहड़ा इतिहासिक दिहाड़ा है वड्डा घल्लूकारा। वड्डा घल्लूकारा एक कुपर हीड़े नाम का एक पिंड है, उत्थे वापरिया सी वड्डा घल्लूकारा। एक बहुत वड्डी जिहड़ा नुकसान कह सकते हैं सिख पंथ का, सिख फौजां दा होया सी अज दे दिन, जदों अहमद शाह अब्दाली दे नाल युद्ध होया सी। दस दी कि अहमद शाह अब्दाली ने 11 जिहड़ी युद्ध लड़े सी, 11 बार हमले कीते सी भारत दे उत्ते, ते 6वें हमले दौरान उसने सोचा सी कि सिखां नूं पूरी तरह दे नाल नेस्त तो नाबूद कर दिता जाएगा। पर सिख अजिही कौम ने जिन्हां नूं कदे भी कोई भी हमलावर खत्म नहीं कर सकिया पूरी तरह दे नाल, चाहे इन्हां नूं खत्म कर दिता जाए सिख फौजां नूं, पर फिर भी एक अंदर अजिही हिम्मत हौसला जां शक्ति है ऐसा भरिया गुरु साहब ने जो सिरड़ के दोबारा मुड़ तो उठ पैंदे ने। सो इसे तरह ही वापरिया सी जदों वड्डा घल्लूकारा होया सी। वड्डे घल्लूकारे वेले अहमद शाह अब्दाली ने पूरी तरह दे नाल सिखां नूं एक बार खत्म करन दी सोची सी, पर उस तो 8-9 महीने बाद फिर तो सिख फौजां इकत्तर हो गई सी। जो सिख आगू सीगे उन्हां दी हिम्मत दे सदका, उन्हां दे हौसले दे सदका। सो वड्डा घल्लूकारा की सी, किस तरह वापरिया सी, क्यों सिखां दा इन्ना नुकसान होया सी, रणनीति दे विच कमी सी जां की उस वेले कमी रह गई सी कि अब्दाली हथों इन्नियां जानां ने जिहड़ियां ओह गवाउणियां पईयां। शुरू करदे हां अज दा धर्म विचार। ज्ञानी जी वड्डा घल्लूकारा अज इस दिन नूं याद करते हुए सब तो पहला असीं इत्थों शुरुआत करना चाहांगे कि घल्लूकारा जिहड़ा वर्ड है उस तो की भाव है, क्योंकि अज की जनरेशन है जां अज दी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उन्हां तो पुछ लीए घल्लूकारे दा वर्ड है जिहड़ा शब्दी अर्थ है वो नहीं पता होएगा। इत्थों शुरुआत करांगे। गल है कि जिहदे विच बहुत ज़्यादा नुकसान कौमी तौर ते होवे जी, एक इहो जिही कतलेआम जिहड़ा एक कौम दा एक ही जगह दे उपर होवे जी, इस शब्द उहदे वास्ते जिहड़ा है वरतिया गया है जी। साडे एक तां पहला घल्लूकारा जिन्हों छोटा घल्लूकारा जी जी कहा जाता है। समुचे तौर दे उपर जदों कोई हुकूमत किसी कौम नूं जिवें तुसीं कहा नेस्तो नाबूद करन ते तुर पैंदी है जी जी, तो कौमी तौर ते ऐसे नुकसान वास्ते ये शब्द जिहड़ा है ये वरतिया गया है। सिख कौम गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पैदा की हुई वो कौम है, जिहड़ी कौम दा जन्म जिहड़ा है वो खंडे बाटे दी पौल दे विचों होया है जी जी, और जिसनों पहलों ये सबक पढ़ाया गया है, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास जी। तो जान हथेली ते रख के लड़ना और जीना और मरना, खाली मरना ही नहीं, हथेली ते जान रख के जीना भी ते मरना भी, दोनों ही गल्लां जड़ियां ने ओ गुरु साहब जी ने सानू सिखाईयां ने। जिंदगी जीवनी है अणख दे नाल, गैरत दे नाल, और भारतीय समाज दे विचों गुलामी नूं कट्टण वास्ते गुरु साहब जी ने मनुखी अधिकारां दी रखिया वास्ते बड़ी जद्दोजहद की, और बड़ी जद्दोजहद तो बाद ये जिहड़ी कौम सी एक जथेबंद रूप दे विच, इन्ने वड्डे संगठन दे रूप दे विच उभरी सी जी जी। सो जितने भी हमलावर इस देश दे उपर आंदे रहे, नादर शाह वर्गे, अब्दाली वर्गे, उस तो पहलों मुगलों नूं, तो महाराज जी दी ये बख्शी हुई थापी हुई कौम जिहड़ी सी उन्हां जाबरां जालमां दा डट के
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਹ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1762 ਤੱਕ ਇਹ 62 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ 61 ਤੱਕ 5 ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਨਾ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੱਟੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ 2200 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 2200 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ, ਬੜੇ ਸਿਰੜੀ ਆਗੂ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਹੱਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿੱਢ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ? ਤੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2200 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਹੱਟੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਤ ਸਤ ਆਚਰਨ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੌਰਾਨੀ ਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਪੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਨਿਗਰੀ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਡਤਵਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ 61 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਆੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ? ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1761 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਧਕੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1761 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਲ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਾਫੀ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਲ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਫਗਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਟੋਲੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਕੁੱਪ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਵਹੀਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ 50,000 ਔਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਹੀਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ। ਤੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਵੀ ਕੰਧ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੈਨ ਖਾਨ, ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਆਦਿ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਹੀਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ ਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਆ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕੜੀ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਤੁਰ ਲੜੋ ਔਰ ਲੜ ਤੁਰੋ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਲੜੋ, ਲੜਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਲੜੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲੜਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਜੂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤਵਾਰਿਖ ਉਦਮਾਤ, ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 30,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ 30,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਨਾ, 5 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 150 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਚ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਹੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 30,000 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਇਸਤਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1762 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
3 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਮਿੱਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰ ਕਰਕੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੰਗਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਰਹੱਟਾ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਮ ਕਾਟੇ ਤੇ ਵਧੇ ਗੁਲਾਬ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਵਧੇ ਪਾਏ ਅਜ਼ਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਕੱਟਦਾ ਤਿਉਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚਾਉਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।